Amen. Today we are going to see some important matter. আমেন। আজকে আমরা কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখতে যাচ্ছি। The practical expression of the church. মণ্ডলীর প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা। We need to know the church has two aspects, universal aspect and local aspect. আমাদের জানা দরকার যে মণ্ডলীর দুইটি দিক রয়েছে, একটি হচ্ছে The, স্থানীয় মণ্ডলী এবং আরেকটা হচ্ছে বৈশ্বিক মণ্ডলী। the church is the body of Christ. মণ্ডলী হলো খ্রিস্টের দেহ। And this body, the body of Christ, is universally one, but it has many expression by locally. Can you hear? Yes, brother, please. Network issue. Do you want me to repeat? Yeah. The church has universally one, but it has many expressions by locality. আমেন। মণ্ডলী বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ দিক থেকে এক, কিন্তু স্থানীয় দিক থেকে এগুলো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ রয়েছে। It doesn't mean there are many bodies in the universe. There is only one body, but this body is expressed by locality. এই স্থানীয় মণ্ডলী এটার অর্থটা হচ্ছে যে আমরা দেহটাকে ভাগাভাগি করছি না বা অনেকগুলো দেহ নয়, কিন্তু এটা স্থানীয়ভাবে আমরা সেই বৈশ্বিক দেহটাকে প্রকাশ করছি। So what is the church? The church is the body of Christ. তাহলে এই মণ্ডলী কি? মণ্ডলী হলো খ্রিস্টেরই দেহ। The church is house of God. The church is kingdom of God. মণ্ডলী হলো ঈশ্বরের ঘর, মণ্ডলী হলো ঈশ্বরের রাজ্য। When we received the life of God and when we were baptized into Christ, we also were baptized into the body of Christ. আমরা যখন তার জীবন গ্রহণ করি এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি, আমরা তখনই সেই দেহের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি। We can say the local expression of the body of Christ, but we cannot say local body. There's no such thing, local body. আমরা স্থানীয়ভাবে দেহকে প্রকাশ করছি, কিন্তু আমরা বলতে পারি না যে এটা স্থানীয় একটি দেহ। All the local churches are the one body of Christ. সকল স্থানীয় মণ্ডলী এটা হচ্ছে খ্রিস্টের দেহে এক। Each local church express the same body of Christ, one body. প্রত্যেকটা স্থানীয় মণ্ডলী খ্রিস্টের সে এক দেহকে প্রকাশ করে। So we can have this understanding. It's not difficult. So body of Christ is uniquely one, and this body of Christ is expressed in each locality. এটা আমাদের বোঝার জন্য আমাদের এটা কঠিন নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে খ্রিস্টের একটি দেহ রয়েছে এবং এই খ্রিস্টের এক দেহ আমরা স্থানীয়ভাবে সেটা বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছি। Second, we need to see the matter of the ground of the church. দ্বিতীয়ত আমাদেরকে দেখতে হবে যে এই মণ্ডলীর ভিত্তি। What is the ground of the church? এই মণ্ডলীর ভিত্তিটা কি? So according to the outline, the ground of the church denotes the site on which the foundation of the church
is laid. আমেন। এই আউটলাইন অনুসারে আমরা দেখি মণ্ডলীর ভিত্তি বলতে সেই স্থানকে বোঝায় যার উপর মণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপিত হয়। So we have to make sure we have the proper ground of the church. আমাদের এটা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে আমাদের একটা যথাযথ ভিত্তি রয়েছে মণ্ডলীর। So there are many thoughts about this matter, but we have to make sure, and whatever we say, we have to say according to the Bible. এই সম্পর্কে আমাদের বিভিন্ন ধারণা বা মতবাদ রয়েছে, কিন্তু আমাদেরকে যা বলতে হবে সেটা অবশ্যই বাইবেলের অনুসারেই আমাদেরকে বলতে হবে। And also, we need to keep the genuine oneness of the church. এবং একই সাথে আমাদের এই মণ্ডলীর যে একত্ব যে ভিত্তি সেটাকে আমাদের ধরে রাখতে হবে। So according to the divine revelation of the New Testament, the ground of the church is constituted of three crucial elements. নতুন নিয়মের ঐশ্বরিক প্রকাশনা অনুসারে মণ্ডলীর ভিত্তি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দ্বারা গঠিত। We need to see these three crucial elements. We have to have proper understand about these three crucial elements. এবং এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডলীর উপাদান আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে যেন আমরা এর সম্পর্কে সহজে বুঝতে পারি। The first element is the unique oneness of the universal body of Christ. প্রথম উপাদানটি হলো খ্রিস্টের সার্বজনীন দেহের অনন্য বা এক অংশ। And the second element is the unique ground of a locality of a local church. এবং দ্বিতীয় উপাদানটি হলো যে একত্বের আত্মার বাস্তবতা। And third element is the reality of the spirit of oneness. এবং তৃতীয় যে উপাদানটি হচ্ছে আহ খ্রিস্টের দেহের আহ, সত্যের আত্মার, খ্রিস্টের দেহের সেই সত্যের আত্মা। Let's see the first element. It's like, for example, my body has this only unique flow of the blood. প্রথমটা দেখা যাক যে মণ্ডলীর যে ভিত্তি সার্বজনীন দেহ, যে আমার দেহে কেবল একটি রক্ত প্রবাহ রয়েছে কেবল। So with the first element, we can say what we are talking about is the oneness of the one spirit. প্রথম উপাদান হিসাবে আমরা যে কথা বলছি তা হচ্ছে এক আত্মা এবং এক 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 সত্য এবং এক আত্মা। So in the Bible, especially Ephesians 4, chapter 4, we see one body, one spirit, one Lord, and one Father. বিশেষ করে ইফিসীয় 4:4 বলে যে সেখানে হচ্ছে এক বিশ্বাস, এক প্রভু, এক বাপ্তিস্ম, এক আত্মা। What is who is the Father? Father is the source of this body. এই এই পিতা কে? এই পিতা হচ্ছে দেহের উৎস। He is the source of divine life. তিনি ঐশ্বরিক জীবনের উৎস। What about Son? পুত্র কে? The Son is the element of the body. পুত্র হলেন এই দেহের উপাদান। But this element is nothing else but Son is himself. এবং এই উপাদানগুলো আসলে অন্য কোনো কিছু নয়, বরং সে পুত্র স্বয়ং নিজেই। So 1 John chapter 5 verse 12 says, if we have the Son, we have life.
প্রথম যোহন 5:12 বলে, যদি কেউ পুত্রকে পেয়ে থাকে তাহলে সে জীবন পেয়েছে। Do we have the Son? Yes, we have the Son. আপনাদের কি সে আপনাদের কি সে পুত্র আছে? হ্যাঁ, আমাদের অবশ্যই সে পুত্র আছে। If we have the Son as elements, and if we have the Father as the source, we can claim we are members of the body of Christ. Amen. যদি আমরা সেই পুত্রকে আমাদের উপাদান হিসাবে পেয়ে থাকি এবং পিতা যদি আমাদের উৎস হয়, তাহলে আমরা সেই দেহেরই সদস্য। What about the Spirit? Spirit is essence of this body. আত্মার সম্পর্কে আমরা কি বলবো তাহলে? এই আত্মা হলেন এই দেহের সত্তা। When we talk about this matter, we have to say unique essence, unique element, and unique source. আমরা তাহলে এক্ষেত্রে বলতে পারি যে আমাদের একক সত্তা, একক উপাদান এবং একক উৎস রয়েছে। If we say so, no confusion, because we have only unique source, only unique element, only unique essence. যদি মনে করি যে আমাদের উৎস রয়েছে, তাহলে এখানে দ্বিধাদ্বন্দ্ব হওয়ার কোনো কারণ নেই, কেননা আমাদের কেবল একটি মাত্র উৎস রয়েছে, একটি মাত্র উপাদান রয়েছে এবং একটি মাত্র সত্তা রয়েছে। I say again, based upon this, apart from this triune God, nothing can be the ground of the church. আমি আবার বলছি যে এই পুত্রকে ছাড়া, অর্থাৎ এই ঈশ্বরকে ছাড়া আমাদের আর কোনো কিছুই ভিত্তি হতে পারে না। And a second element is the unique ground of locality of local church. এবং দ্বিতীয় ভিত্তি হলো আমাদের একক ভিত্তি, স্থানীয় মণ্ডলীতে একক বা অনন্য ভিত্তি। For example, Dhaka is the city, and Dhaka is the unique ground of locality. উদাহরণস্বরূপ হিসাবে ঢাকা হচ্ছে একটা শহর বা একটা সিটি, এবং এই ঢাকা শহর একটা You know, মণ্ডলীর ভিত্তি, স্থানীয় মণ্ডলীর ভিত্তি। I'm in Hamilton. Hamilton is not really big, but we have um, 3 meeting places. নিউজিল্যান্ডের হামাথান একটা শহর রয়েছে, যে এটা বড় শহর নয়, কিন্তু সেখানে 3টি মিটিং স্থান রয়েছে। 3 meeting places, just merely 3 meeting halls where the saints come together to worship our Lord Jesus. এবং এই 3টি সহভাগিতা বা মিটিং এর যে জায়গাটা, সেই 3টা মিটিং রুমের মতো বা কক্ষের মতো, যেখানে বিশ্বাসীরা একত্র হয়, জড়ো হয়। It doesn't mean there are 3 local churches. এই 3টি মিটিং হল থাকা মানে এটা নয় যে সেখানে 3টি আলাদা মণ্ডলী রয়েছে। What is the church, by the way? এই The মণ্ডলীর church, অর্থটা কি? according to the Holy Scripture, the church is ecclesia in Greek language, which means called out assembly. মণ্ডলী, পবিত্র শাস্ত্র অনুসারে মণ্ডলীর অর্থটা হচ্ছে যে যাদেরকে ডাকা হয়েছে, যারা আহুত, তাদের সে আহুতদের সমাবেশ। So when you say the church in Dhaka means called out assembly in Dhaka. আর যখনই আমরা ঢাকার মণ্ডলীর কথা বলছি, তাহলে সে ঢাকা থেকে যাদেরকে আহত করা হয়েছে তাদের সমাবেশ বা তাদের মিলিত স্থান। The genuine believers who were regenerated, who were baptized into the body of Christ, who received the life of God, they can be members
of this local expression. এবং এই স্থানীয় মণ্ডলীর প্রকাশনাতে কেবল তারাই সদস্য বা অংশ হতে পারে যাদেরকে পুনর্জন্ম দান করা হয়েছে, যাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে এবং যারা সেই পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছেন। So we say like this: a local expression of the body of Christ in Dhaka. আমরা এভাবে বলতে পারি যে ঢাকা হচ্ছে এই ঢাকার স্থানীয়দের মাধ্যমে প্রকাশিত মণ্ডলী। So based upon this and based according to Holy Scriptures, we have to say there is one local expression in each locality. পবিত্র বাইবেলের অর্থাৎ পবিত্র শাস্ত্রের এই ব্যাখ্যার আলোকে আমরা বলতে পারি যে আমাদের প্রত্যেক স্থানীয়তে একটি স্থানীয় মণ্ডলীর প্রকাশনা রয়েছে। So each one locality can have only one church. প্রত্যেকটা স্থানীয়তে কেবল একটি স্থানীয় মণ্ডলী থাকতে পারে। So what sometimes we confuse. Oh, there are 3 meeting halls, 3 churches. No, meeting hall is the physical venue where we meet together. But we, all brothers and sisters, are local expression in that locality. অর্থাৎ এই চিন্তা ভাবনা আমাদেরকে এলোমেলো করে দেয় যখন সেখানে যদি 3টা স্থান থাকে তাহলে এর অর্থটা হচ্ছে এই 3টা মণ্ডলী নয়, কিন্তু কেবল এটা হচ্ছে বিশ্বাসীদের মিলিত হওয়ার একটা স্থান যেখানে আমরা স্থানীয়ভাবে সেই মণ্ডলীকে প্রকাশ করতে পারি। Therefore, you can see in the Bible, there there's no any other name before the church. Rather, it says the church in Jerusalem, the church in Antioch. That means the local expression in Jerusalem, the local expression which is composed of the genuine believers in Antioch. অর্থাৎ এর মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি যে মণ্ডলীকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য অন্য কোনো ব্যাখ্যা বা বিষয় নেই, নাম নেই। কেবল জেরুসালেম মণ্ডলী, অ্যান্টিওক মণ্ডলী রয়েছে। এর অর্থটা হচ্ছে এই জেরুসালেম মণ্ডলীর স্থানীয় মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে সে মণ্ডলীকে প্রকাশ করছেন। In Revelation chapter 2 and 3, we can see 7 churches. প্রকাশিত বাক্য 2 অধ্যায়ে আমরা দেখি যে সেখানে 7টি মণ্ডলীর কথা বলা আছে। These 7 churches, any of these 7 churches has no any other name by person, by doctrine, by practice. এই 7টি প্রকাশিত বাক্যের এই 7টি মণ্ডলীর এটা আর অন্য কোনো নামে সেখানে সে মণ্ডলীর নাম প্রকাশিত হয়নি, না কোনো ব্যক্তির নামে, না কোনো সংস্থার নামে, না তাদের সে প্র্যাকটিস অর্থাৎ তারা যেভাবে চর্চা করে আর অন্য কোনো নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়নি। What is the first church mentioned in Revelation chapter 2? That's the church in Ephesus. Ephesus is the name of a locality. প্রথম যে মণ্ডলীর কথা বলা হয়েছে প্রকাশিত বাক্যে সেটা হচ্ছে ইফিসীয়, আর এই ইফিসীয় হচ্ছে একটি স্থানীয়। But when Paul wrote epistles to Galatia, in Galatia is a region, the name of a region. Like, I don't know there, your country, but here, like New Zealand, I'm in Hamilton, but this Hamilton is located in the region which is called Waikato. আমেন।
এই রিজিয়ন অর্থাৎ এলাকার এই বিষয়টা হচ্ছে, আমি আপনাদের দেশের সম্পর্কে জানি না, তবে আমি যেখানে নিউজিল্যান্ডে থাকি সেখানে হ্যামিল্টন শহর নামে একটা রয়েছে। আমি এখানে থাকি। এই হ্যামিল্টন শহরটা আহ হুইচ রিজিয়ন বলেন? হোয়াইট Waikato, Waikato. হোয়াইট খাটো নামে একটা এলাকায় এটা অবস্থিত রয়েছে। And this Waikato, in this Waikato, there are several towns and cities. এবং এই হোয়াইট কাটো যে এলাকা, অনেক শহর এবং অনেক সিটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। So there are several churches here. এখানে মানে ওই এলাকায় অনেক মণ্ডলী রয়েছে। So when Paul wrote the churches in Galatia, means he wrote the different localities in the region called Galatia. এবং যখন পোল সে গালাতীয় মণ্ডলীতে স্থানান্তরিত হয়েছে বা সেখানে গিয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে এই গালাতীয় যে শহরে, এই গালাতীয় যে এলাকায় Uh, সেখানে স্থানীয়তে তিনি গিয়েছেন। so I hope you are not confused when you read that verse in Galatia. আমার মনে হয় যে আপনারা এই এই সম্পর্কে আর এলোমেলো, মানে আপনাদের বুঝতে এলোমেলো হবে না যখন আপনারা গালাতীয় এই পুস্তকটা পড়েন। So like there are seven churches like church in Ephesus, church in Smyrna, church in Pergamos, church in Thyatira, church in Sardis, church in Philadelphia, and church in Laodicea. All these according to the name of that locality. অর্থাৎ এখানে যে ইফিসীয়, স্মুরনা, পারগামস, থুয়াতেরা, সার্দিস এবং ফিলাডেলফিয়া, লাউদিসিয়া, এই প্রত্যেকটা মণ্ডলী হচ্ছে এক একটা স্থানীয়তে অন্তর্ভুক্ত। Okay. These two, the first and second elements are important, but also third element is very crucial. The third element is the reality of the spirit of oneness. মণ্ডলীর প্রথম দ্বিতীয় উপাদানটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তৃতীয় উপাদানটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর যে উপাদান হচ্ছে যে একত্বের সত্যের আত্মা, মানে একত্বের বাস্তবতার আত্মা। If we do not have the reality of the spirit of oneness, what we are talking about is like it could be abstract because there's no reality. আমরা যে একত্বের মানে এক আত্মার বাস্তবতার কথা বলছি, সেটা যদি আহ এটা যদি আমরা ধরে রাখতে না পারি, তাহলে আমাদের সে দেহের যে মানে সত্য রয়েছে সেটা ভেঙে পড়বে। So the reality of the spirit of oneness makes the oneness of the body of Christ real and living. Amen. এই একত্বের আত্মার যে বাস্তবতা, এই মানে এই সত্যের আত্মা, সেই দেহটাকে জীবন্ত এবং সত্য করে গঠন করে। Also, the reality of the spirit of oneness, you know, makes the ground of locality apply in life, not just in reality. আমেন। এই একত্বের যে বাস্তবতার আত্মা, এটা কেবল যে বাস্তবতাটাকে চিত্রিত করে না, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে সে সত্য জীবনটাকেও গঠন করে। Why this is important? When we read the Bible, you read the Bible and there are many things in the Bible. There are many facts, many doctrines
also many practical things. But if there's no spirit of reality, whatever we read could be just doctrinal facts. Nothing can be real to us. We cannot apply anything real. অর্থাৎ এই বাস্তবতার সত্যের আত্মাটাকে আমরা কেন গুরুত্ব দিচ্ছি? আমরা যদি বাইবেল পড়ি তাহলে সেখানে অনেক ধরনের বিভিন্ন চিত্র, বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ রয়েছে, এবং কিছু কিছু বিষয় একটা মতবাদকে চিত্রিত করে, এবং সেই মতবাদগুলোকে আমরা সত্য হিসেবে প্রকাশ করতে পারি না। So we need to pray. We need to pray, Lord, grant us, send us the reality of the spirit of oneness, so that we can be kept in oneness of the spirit, oneness of the body of Christ. আমরা তাহলে কি করতে পারি? আমরা এইভাবে প্রার্থনা করতে পারি যে, প্রভু, আমাদের সে একত্বের, সত্যের বা বাস্তবতার আত্মাকে আমাদেরকে দান করো, যেন আমরা সে দেহে, অর্থাৎ সে সত্যের দেহে একত্বে যেন বসবাস করতে পারি, জীবনযাপন করতে পারি। So next we see the church ground is a spiritual fact and practical necessity. এবং পরেরটা হচ্ছে আমরা দেখব এই মণ্ডলীর ভিত্তিটা হচ্ছে আহ বাস্তবিক এবং প্রায়োগিক আহ দরকারের বা প্রয়োজনীয়তা। So with this church ground, the ground of oneness, all the genuine believers can have the unique fellowship of the body of Christ. এই সত্যে বা এই একত্ব যে ভিত্তি, মণ্ডলীর ভিত্তিটা যদি আমাদের থাকে, তাহলে প্রত্যেক যারা বিশ্বাসী, সেই বিশ্বাসীরা সেই ভিত্তির উপরে সহভাগিতা রক্ষা করতে পারবে। So brothers and sisters, whenever we are challenged, whenever you are questioning about a certain group or certain so-called practice, you have to check with these three things. প্রিয় ভাই বোনেরা, আমরা সে তথাকথিত মণ্ডলীর বিষয়ে বা তথাকথিত এই ব্যাপারে যদি আমরা কথা বলি, তাহলে আপনাদেরকে অবশ্যই এই তিনটা জিনিস সেখানে উপস্থিত আছে কিনা এটা অবশ্যই চেক করতে হবে। So we will see the practice of the local churches. আমরা এখন দেখবো সে এই স্থানীয় মণ্ডলীর আমরা কিভাবে প্র্যাকটিস করি বা কিভাবে আমরা চর্চা করি। I already mentioned this earlier. The Church of God is the called out assembly. যেমনটা আমি আগে থেকে বলেছিলাম, এই মণ্ডলী হচ্ছে আহতদের সমাবেশ। When we say the called out assembly, who are they? আমরা যখনই বলছি যে এটা আহতদের সমাবেশ, তাহলে এই সমাবেশে যারা আছে তারা কারা? We should have proper and clear definition about called out assembly. এই আহতদের সমাবেশ এই সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার এবং নির্দিষ্ট সংজ্ঞা থাকা দরকার। We cannot say when we gather people together and we call them local expression of the body of Christ. আমরা এটা আসলে বলতে পারি না যখন আমরা অনেকজনকে আহত করে, মানে আহত বা ডেকে তাদেরকে আহ্বান করে এক জায়গায় একত্রিত হলে, যে সেটা আমরা প্রভুর দেহটাকে প্রকাশ করছি, এভাবে বলতে পারি না। First, these any of the called out assemblies must be regenerated, must receive life of God. They must be baptized into the body of Christ, baptized into Christ, baptized into the death of Christ.
যাদের এই সমাবেশে ডাকা হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই পুনর্জন্ম লাভ করতে হবে, আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে হবে, ঈশ্বরের সেই জীবন গ্রহণ করতে হবে এবং সে এক দেহে তাদেরকে অংশী বা সদস্য হতে হবে। Some some people I heard even here. Oh, Bible says 2 and 3 gather together. The Lord will be in their midst. So that based upon this, we can call we are the church. আমি এই ব্যাপারে অনেকবার শুনেছি এবং এখানে আমি শুনতে পাই, সেটা হচ্ছে যদি আমরা 2 কি 3 জন একত্র হয় তাহলে তিনি আমাদের মধ্যে আছেন। We have to say yes, but you have to say you are the part of local expression in this locality. Part of local expression in this locality. You cannot say you are the church. Amen. অর্থাৎ যখন আমরা এইভাবে 2 বা 3 জন মিলিত হয় তখন আমরা এটা একটা যে মণ্ডলী হিসাবে আমরা সেটাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারি না, তবে সেই স্থানীয় যে মণ্ডলী সে মণ্ডলী একটা অংশ বা একটা সদস্য হিসাবে আমরা বলতে পারি। Otherwise, Brother Bijoy can collect people. Oh, we are the church. And Brother Bimo can gather people. Oh, we are the another church. And Brother Shemor also. Okay, let's come together. We claim we are the church. How many churches in that locality? They cannot say we are the church, separate church from other groups. Rather, you have to say we are part of local expression in this locality. আমেন। যদি এমনটা হয় যে ব্রাদার বিজয় সেও কয়েকজন লোককে ডেকে সে প্রভুর গৌরব করলো বা প্রার্থনা করলো, সে বললো যে এটা একটা মণ্ডলী। একইভাবে ব্রাদার বিমলও সেভাবে কয়েকজন মানুষকে ডেকে সে একত্র করলো, সেও বললো এটা মণ্ডলী। ব্রাদার শ্যামলও যদি বলে যে আহ, সেও লোক ডাকলো এবং সেও বললো যে মণ্ডলী, তাহলে এরকম হলে কেমন হবে? কিন্তু বরং আমাদেরকে বলতে হবে এই প্রত্যেকটা যাদেরকে আহত করে একত্র করে ডাকা হয়েছে এই প্রত্যেকটা হচ্ছে স্থানীয় মণ্ডলীর এক একটা সদস্য বা অংশ। Then, according to Bible in Revelation, each local church has unique golden lampstand, not golden lampstands. Yeah. আমেন। এই প্রকাশিত বাক্যে যে সোনার বাতিদান, এটা কিন্তু মানে এক বচনে বলা আছে, এটা বহু বচনে বলা নেই। And this local church as golden lampstands, as one golden lampstand, express and have testimony of Jesus Christ. এবং এই সোনার বাতিদান যেটা এক সোনার বাতিদানের কথা বলা হয়েছে, এই সোনার বাতিদান কেবল যে খ্রিস্টের দেহটাকে প্রতিটা স্থানীয়তে বহিঃপ্রকাশ ঘটায় বা প্রকাশ করে। So this golden lampstand in shape and function are identified to one another. এবং এই সোনার বাতিদানের যে গঠন আকৃতি বা কার্যক্রম, এটা একে অন্য একে অন্যকে আহ সংজ্ঞায়িত করে। So the church is the local expression, golden lampstand in that locality. So this golden lampstand as a local expression must be identified one another because we are the expression of a unique body of Christ. Amen. অর্থাৎ এই সোনার বাতিদান প্রত্যেক স্থানীয় মণ্ডলীতে যদি থাকে তাহলে এই সোনার বাতিদানই প্রত্যেকটা যে মণ্ডলী রয়েছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে বা চিহ্নিত করতে হবে, সংজ্ঞায়িত করতে হবে, কেননা আমাদের কেবল একটি স্থানীয় মণ্ডলী রয়েছে। And a local church is the is a local expression of unique body of Christ,
cannot be different. এই স্থানীয় মণ্ডলী এটা হচ্ছে খ্রিস্টের এক দেহকে প্রকাশ করে এবং এটা ভিন্ন হতে পারে না। That means there should be one unique divine fellowship. এর অর্থটা হচ্ছে এই মণ্ডলীতে কেবল একটি ঐশ্বরিক সহভাগিতা থাকতে হবে। Why? Because we have only unique source, the Father, and we have only unique element, which is Christ. And we have unique essence, which is the Spirit. কেন আমাদের এক বা অনন্য সহভাগিতা থাকতে হবে? এর কারণ হচ্ছে আমাদের কেবল একজন পিতা উৎস হিসেবে রয়েছে এবং সেই পিতা আর সেই পুত্র আমাদের উপাদান হিসেবে রয়েছে। কেবল আমাদের এক বা অনন্য উৎস এবং উপাদান রয়েছে। So, our testimony for Christ and our fellowship of the Spirit should be universal. এবং আমাদের যে আত্মার সহভাগিতা এবং সেই দেহের আত্মসাক্ষ্য এটা আমাদের বৈশ্বিক ভাবে অর্থাৎ এই বিশ্বের এক হতে হবে। But we say the local churches are autonomous to a certain extent in business affairs, which means church in Dhaka can buy 2 tables, and the church in Hamilton can buy 3 tables for the church office. We cannot say, oh, we have to buy the same tables and same number of tables. We have to buy same kind of light, light like physical light. We cannot say there is the local matter. অর্থাৎ এই মণ্ডলীতে এই ভিন্ন ভিন্ন যে বিষয়টা এইভাবে যে ধরেন ঢাকায় বা ব্রাদার যে স্থিতিতে রয়েছে সেখানে একই যে টেবিল, একই সংখ্যার টেবিল কিংবা একই যে সংখ্যার লাইট, একই ধরনের লাইট কিনতে পারি, মানে এইরকম বিষয় নয়। The fellowship came from what? Our fellowship. We have fellowship, right? Fellowship is from the throne of God. So there's only one fellowship, one unique fellowship. সহভাগিতাটা এই খ্রিস্টের যে সিংহাসন রয়েছে সেই সিংহাসন অর্থাৎ সে আত্মার সহভাগিতাটা কেবল এক এবং অনন্য সহভাগিতা রক্ষা করতে হয়। That means the flow of divine life must be the same one another. আহ অর্থাৎ এই সহভাগিতার এই ঐশ্বরিক যে সহভাগিতা রয়েছে সেটা একটা আরেকটার সাথে একই রকম সহভাগিতা হতে হবে। Then how can we have this unique fellowship? What is the practical way for us to have this fellowship? তাহলে একই রকম সহভাগিতা আমরা কিভাবে রক্ষা করব, কিভাবে আমরা রক্ষা করতে পারবো? How do we have the unique testimony of Jesus? এবং একই সাথে আমরা এই যিশুর সে একক যে সাক্ষ্যটাকে আমরা মানে পেতে পারি। Through blending. এটা হচ্ছে মিশ্রণ বা মিলিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। So each church should have blending with other locality. এই মিশ্রণ বা মিলিত হওয়ার অর্থটা যে প্রত্যেকটা স্থানীয় মণ্ডল একটা আরেকটা মণ্ডলের সাথে মিশ্রণ হতে হবে। That's why this outline says neighboring local churches should be clustered as much as possible in a blending way. এই জন্য আমাদের আউটলাইনে বলেছে
যে এই মণ্ডলীর আহ যে সহভাগিতাটা চমৎকার হবে না যদি আমরা একটা আরেকটা স্থানীয় মণ্ডলীর সাথে যদি আমরা মিশ্রিত না হয়। We have to remember we build up the body of Christ. আমাদেরকে মনে করে দেখতে হবে যে খ্রিস্টের দেহ গঠনের বিষয়টি। When we build up the body of Christ, we should have blueprint, right? According to blueprint, we build up the body of Christ with the same materials. ব্লু প্রিন্ট। Yeah, blueprint. You know the blueprint, right? The layout. অর্থাৎ আমাদেরকে এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে, অর্থাৎ যে ব্লু প্রিন্ট হয় অর্থাৎ যে প্রিন্ট হয় সেটা যেমন একই রকম ঠিক তদ্রুপ ভাবে যে খ্রিস্টের দেহটা গঠন করার জন্য আমাদের সে একই নমুনা আমাদের অনুসরণ করতে হবে। For example, right, when you build up physical building, right, there's one blueprint, some structure and layout, and all the plumbers or electricians or builders, like they have to come together and they discuss, even though they have same blueprint. Otherwise, okay, I do my way, or you do your way. What kind of building will be? ধরুন একটা বিল্ডিং বা একটা ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথম একটা ব্লু প্রিন্ট থাকে, এটাকে আমরা নমুনায় বললে চলি, নমুনার মতো যে কেমন বিল্ডিংটা কেমন হবে, কেমন আকৃতি বা গঠন হবে। মানে একটা ভবনের কেবল একটা ব্লু প্রিন্ট থাকে, ঠিক তদ্রুপ ভাবে যে খ্রিস্টের দেহের গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের এরকম একটা ব্লু প্রিন্ট বা নমুনা থাকতে হবে। Okay, so we have to make sure these blend together, blend one another, blend with neighboring churches. আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে অবশ্যই একজন আরেকজন একটা উম, মানে স্থানীয় মণ্ডলীর আমাদের যারা প্রতিবেশী রয়েছে তাদের সাথে আমাদেরকে ব্লেন্ডিং অর্থাৎ মিশ্রিত হতে হবে, মিশ্রণ হতে হবে। We can have such blending by the Spirit through the cross. আমেন। আমরা এই মিশ্রণটা আত্মার মধ্য দিয়ে এবং সে ক্রুশের মধ্য দিয়ে একত্রিত হতে পারি বা মিশ্রণ হতে পারি। When we say the through the cross, we have to forget all differences. কেন আমরা ক্রুশের মধ্য দিয়ে বলছি? আমাদের এটা বলার অর্থটা হচ্ছে আমাদের সমস্ত ভিন্নতাকে ভুলে যেতে হবে। Remember, Christ crucified, nullified all the differences among us. মনে রাখবেন যে খ্রিস্টের ক্রুশের উপরে মরেছিলেন, তিনি সমস্ত কিছুকে, সমস্ত যে ভিন্নতাকে তিনি বাতিল করেছেন এবং তিনি সমাপ্ত করেছেন আমাদের জন্য। So blending among the local churches are necessary and are very important. এই জন্য স্থানীয় মণ্ডলীর মধ্যে মিলিত হওয়া এটা খুবই জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ। And we see, we need to see another matter. Okay, who then manage the church? আমরা অন্য আরেকটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারি বা প্রশ্ন করতে পারি, তাহলে কে এই মণ্ডলী ম্যানেজ করবে বা ব্যবস্থাপনা করবে? The local church is administrated by a group of elders. এই স্থানীয় মণ্ডলীর শাসনতন্ত্র পরিচালিত হয় কেবল একটা গ্রুপ বা একটা দল যারা এল্ডার্স রয়েছে বা যারা বি- বড়জন রয়েছে তাদের দ্বারা। And elders should be appointed by the apostles, the gifted ones. এবং এই যারা মণ্ডলীর যারা এল্ডার্স বা প্রাচীনগণ রয়েছে তারা যারা মনোনীত অর্থাৎ যাদেরকে দেওয়া হয়েছে, প্রেরিত হয়েছে, তাদের দ্বারা তারা গঠিত হয়। And all these elders are there not to control the church, but shepherd the flock of God.
যারা মণ্ডলীর যারা প্রাচীন জন বা এল্ডার্স যারা রয়েছে, তারা মণ্ডলীকে বশীভূত করবে বা কর্তৃত্ব করবে এরকম নয়, কিন্তু তারা প্রভুর বাক্য সহভাগিতা করবে বা খাওয়াবে। So the elders are there for the perfecting of the saints. অর্থাৎ এই এল্ডার্স না মণ্ডলী যারা এল্ডার্স রয়েছে তারা হচ্ছে সেই সাধুগণদের, অর্থাৎ যারা অন্যান্য বিশ্বাসীগণ রয়েছে তাদেরকে পারফেক্ট করার জন্য, উপযোগী ভাবে গড়ে তোলার জন্য। And we need to see also, lastly, the fellowship of the body of Christ. আমরা শেষে এটা দেখা দরকার, এটা হচ্ছে দেহ, আমাদের সেই দেহের সহভাগিতা। What are the fellowship of the body of Christ? এই খ্রিস্টের দেহের সহভাগিতা অর্থটা কি? First, fellowship of the apostles. প্রথমত হচ্ছে যারা অ্যাপোস্টলস অর্থাৎ প্রেরিতগণের সাথে সহভাগিতা, Among all the believers, there should be divine fellowship. এবং একই সাথে যারা সমস্ত বিশ্বাসীগণ রয়েছে তাদের সাথে ঐশ্বরিক সহভাগিতা। And we need to see the fellowship for the Lord's unique recovery. এবং আমাদেরকে দেখতে হবে যে প্রভুর যে একক যে পুনরুদ্ধারের সাথে সহভাগিতা। We already heard about recovery, right? The Lord wants us to recover everything. Actually, the Lord's recovery is the recovery of Christ as everything. আমরা পুনরুদ্ধারের বিষয়ে ইতিমধ্যে শুনেছি। এই পুনরুদ্ধার যে প্রভু চান আসলে সমস্ত কিছুকে যেন তিনি পুনরুদ্ধার করতে পারেন। Yes. And the church, the local church, are many in different localities. এই স্থানীয় মণ্ডলীও অনেক রয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানীয়তে এই স্থানীয় মণ্ডলী রয়েছে। But the church cannot be divided because কিন্তু we are the expression of the body of Christ. কিন্তু মণ্ডলী কোনোভাবে ভিন্ন হওয়া উচিত নয়, কেননা এই দেহ থেকে কেউ ভাগ করতে পারে না, বরং আমরা শ্রী খ্রিস্টের দেহকে এক একভাবে বহিঃপ্রকাশ ঘটাই। And every local church need to receive all kinds of genuine believers in Christ. এবং এই প্রত্যেকটা স্থানীয় মণ্ডলীর অবশ্যই সে প্রকৃত যারা বিশ্বাসী রয়েছে, সেই প্রকৃত বিশ্বাসীরা প্রভুকে সে উচ্চতাকে গ্রহণ করতে হবে। Genuine, when we say genuine, we have to be careful, right? When we say genuine, being genuine means they genuinely regenerated. They are genuinely baptized. They are genuinely baptized into the body of Christ. আমেন। এই জেনুইন ইংরেজির শব্দ, অর্থাৎ এই জেনুইন অর্থাৎ আসল, যে প্রকৃত, এটা বলার অর্থটা হচ্ছে এই যে এই যারা প্রকৃত এবং আসল তারা পুনর্জন্ম পেতে হবে, তাদের পুনর্জন্ম পেতে হবে, তাদেরকে অবশ্যই সে আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে হবে, তারা হচ্ছে প্রকৃত। Okay, only three. When we say you are not genuine, right? And some case we excommunicate certain one, but we have to be careful. We see here only this case we can excommunicate. Otherwise, we have to receive. I mean, we cannot reject, but we have to receive. But when we reject or when we excommunicate anyone based upon these three things. এই
তিনটা আহ এই তিনটা জিনিসের উপর ভিত্তি করে যখন আমাদেরকে অবশ্যই সে যোগাযোগ মানে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। আমরা যদি এই তিনটা জিনিসের উপরে ভিত্তি করে যোগাযোগ রক্ষা করতে না পারি, তাহলে আমরা হয়তোবা কাউকে রিজেক্ট অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত করতে করতে পারি। If anyone is like this or in these three categories, we have to be careful. We shouldn't receive such one or we should excommunicate. Okay, first, any person is divisive. Second, anyone is heretical. Third, anyone commits gross sins or live in such sins. আমেন। অর্থাৎ এই তিনটা জিনিস এটা হচ্ছে, প্রথম হচ্ছে ভিন্ন হওয়া, এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে হেরিটিক্যাল বা ভন্ডামি, এবং তৃতীয়ত হচ্ছে আমরা বলি ক্রসিং, পুনরায় অর্থাৎ একই পাপ বারবার করা এবং তাদের মতো করে জীবন যাপন করা। এই তিনটার উপরে ভিত্তি করে আমাদেরকে অবশ্যই কারোর সাথে যোগাযোগ করা এবং কাউকে বাদ দিতে হবে। Okay, good. Today we cover some practical matters about uh, genuine ground of the church. Some of us can share, summarize. Yeah.